Good morning, students. So we are back with our next online lecture, and after 2 weeks we are going to conduct this lecture. So in the last lecture, in the last topic we had done genetics part 2. I hope everybody remember what we had discussed. Okay, we had discussed the topic which is genetics part 2. Okay, in this genetics part 2 we had discussed about the chromosome. Okay, then we had discussed chromosomal disorder. I hope everybody remember, सगळ्यांना आठवत असेल आपण एक क्रोमोझोमल डिसऑर्डरचा टॉपिक केला होता ज्याच्यामध्ये क्रोमोझोमचा नंबर कमी किंवा क्रोमोझोमचा नंबर जास्त झाला तर काय होणार आहे. दॅट वॉज द टॉपिक विच वी डिस्कस्ड. सो आय होप तो टॉपिक सगळ्यांना आठवत आहे. एक क्विक रिव्हिजन घेऊन मी पुढे जाणार आहे. ओके, so we had seen that when we are talking about chromosome, this is the carrier of the genetic material. Chromosome contain your DNA. Okay, and this is the structure of the chromosome. We had already seen खूप वेळा पाहिलाय, सेल मध्ये पाहिलाय, सेल डिव्हिजन करताना पण पाहिलाय. Okay, so this one is the chromatid, which is called arms. Okay, and this one is the centromere. Okay, so this is the structure of the chromosome about which we had already discussed in the last lecture. Now next we had seen that we are talking about human. So in human there are 23 pair. ऑलरेडी सेल डिव्हिजन मध्ये हे झाला होता. स्टील मी तुम्हाला परत इथे सांगितलंय. सो खूप वेळा रिपीट झालाय स्टुडंट्स. आय होप यू आर नॉट गेटिंग कन्फ्युज्ड एट ऑल. सो ह्युमन मध्ये 23 पेअर ऑफ क्रोमोझोम होता, आउट ऑफ विच 22 पेअर वेर युअर बॉडी क्रोमोझोम, okay, which is known as autosome, and this one pair is your sex chromosome. Okay, so हे topic discuss झाला होता. Already we had talked about this topic that human have 23 pair of chromosome. So as in the last lecture I told you की क्रोमोझोमचा नंबर कॉन्स्टंट पाहिजे. जर क्रोमोझोमचा नंबर कमी किंवा जास्त झाला then it leads to chromosomal disorder. Okay, so there was a topic which we had seen in the last lecture which was chromosomal disorder. In this topic we had seen that if chromosome number increases, so we had seen this chromosomal disorder topic, and there we had seen two words, students. I hope everybody remember. We had seen the word trisomy and we had seen the word monosomy. I told you what is trisomy and what is monosomy. In trisomy, the chromosome number, there is one extra chromosome. I hope everybody remember. One extra chromosome. Trisomy मध्ये एक extra chromosome असतो. 2n equals to 23. हे rule आहे. But in trisomy it's 2n plus 1. So there is 47 chromosome instead of 46. Okay, 46, there is no, in trisomy the person will have 47 chromosome. This is what we had already discussed. Okay, and now if you talk about monosomy, then one chromosome is less. Means it is 2n minus 1, which is 45. So these are the two conditions which we had discussed in the last lecture. I hope everybody remember what we had discussed. We had discussed trisomy, means this trisomy and monosomy leads to chromosomal disorder. Okay, already वाचून झालाय की हे ट्रायझोमी आणि मोनोझोमी मुळे आपल्याला क्रोमोझोमल डिसऑर्डर्स होतात. ट्रायझोमी म्हणजे एक क्रोमोझोम एक्स्ट्रा आहे, मोनोझोमी म्हणजे एक क्रोमोझोम कमी आहे.
ओके, ज्या पर्सन मध्ये ट्रायझोमी दिसणार आहे त्यांच्याकडे 47 क्रोमोझोम्स असतील आणि ज्या पर्सन कडे मोनोझोमी दिसणार आहे त्यांच्याकडे 45 क्रोमोझोम्स असतील. सो या क्रोमोझोमल डिसऑर्डर वर बेस्ड आपण टोटल 3 डिसऑर्डर्स बघितले होते. We had discussed 3 disorders. I hope everybody remember what all 3 disorders we had discussed. आणि मी तुम्हाला हेही सांगितलं होतं की हे ट्रायझोमी आणि मोनोझोमी का होतात. I told you, I hope everybody remember why this is taking place. Because chromosome do not separate during cell division. ओके, ज्या वेळेला सेल डिव्हिजन होतो त्या वेळेला क्रोमोझोम जर प्रॉपरली सेपरेट नाही झाला then this trisomy or monosomy is taking place. Okay, already we had discussed about this in the last lecture. मी फक्त तुम्हाला रिकॉल करून देतीये so that you can connect the link with the further topic. And we had seen की हे ट्रायझोमी आणि मोनोसोमी मुळे 3 types of disorders are there. The first disorder which we studied was Down syndrome. I hope everybody know what is Down syndrome. आठवत असेल की ज्या पर्सनला डाऊन सिंड्रोम असतो त्यांच्याकडे 21st क्रोमोझोमची एक एक्स्ट्रा कॉपी असते. इट इज 21st ट्रायझोमी. बॉडी मध्ये टोटल 23 क्रोमोझोम्स आहेत. त्याच्यापैकी जो 21st क्रोमोझोम असतो त्याची टोटल 3 कॉपीज असते. ऍक्च्युअली किती पाहिजे होती? ऍक्च्युअली किती कॉपीज पाहिजे होती? 2. बट हियर इज 1 एक्स्ट्रा. सो ऍज हियर इज 1 एक्स्ट्रा, सो टोटल क्रोमोझोम किती असतात डाऊन सिंड्रोम मध्ये? 47. ओके, सो मेल फिमेल बोथ कॅन बी द सफरर. डाऊन सिंड्रोम मेलला पण होऊ शकतो, डाऊन सिंड्रोम फिमेलला पण अफेक्ट करू शकतो. अँड आय टोल्ड यू की प्रॉब्लेम काय होतो इथे. जो 21st क्रोमोझोम आहे, 21st chromosome, it has 3 copies, but actually it should have only 2 copies. 21st chromosome should have only 2 copies by the rule, कारण प्रत्येक क्रोमोझोम पेअर मध्ये असतो. I hope everybody know these. These are the basic things that chromosome are in pair. So if chromosome are in pair, it means every chromosome will have 2 copies, but 21st chromosome ची 3 copies है, एक extra. So that is what is Down syndrome, and total chromosome is 47. The most common thing which is observed in Down syndrome, जो सगळ्यात common symptoms दिसतो, that is mental retardation. Okay, this is the most common symptom which is observed. Generally the person suffering from Down syndrome is mentally retarded. Okay, त्यांना mental retardation चा प्रॉब्लेम असतो, त्यांचा mental growth properly झालेला नसतो. So mental retardation is the most common symptom. जो second disorder होता that was Turner syndrome. ओके, हे जो डाऊन सिंड्रोम होता ना स्टुडंट, ह्याच्यामध्ये 21st क्रोमोझोम अफेक्टेड होता. सो दिस 21st क्रोमोझोम अफेक्टेड आहे म्हणजे बॉडी क्रोमोझोम अफेक्टेड आहे. बट हियर द सेक्स क्रोमोझोम इज अफेक्टेड. टर्नर सिंड्रोम मध्ये सेक्स क्रोमोझोमची ट्रायझोमी दिसते. बॉडी क्रोमोझोम आहे तसंच असतो, बट देयर इज ओनली 1 सेक्स क्रोमोझोम X. जनरली ऍज आय टोल्ड यू की टर्नर सिंड्रोम मध्ये फीमेल आर द सफरर. Yes or no? Last lecture discuss झालाय. So in Turner syndrome, if you are talking about female, तर female कडे 44 plus XX chromosome असतो. So you can see that there is no 1 X chromosome कमी आहे किंवा एक X chromosome नाही आहे. So you can say that here it is monosomy of X chromosome. ओके, एक्स क्रोमोझोमची मोनोझोमी आहे, एक एक्स क्रोमोझोम कमी झालाय. जनरली फिमेल मध्ये दिसतात. आय होप प्रत्येकाला कळतंय व्हॉट वी आर डिस्कसिंग. वी हॅड ऑलरेडी डिस्कस्ड. ओके,
सो टर्नर सिंड्रोम मध्ये जनरली प्रॉब्लेम काय होतो, फिमेल मध्ये एक सेक्स क्रोमोझोम कमी असतो. कुठला? एक्स. एव्हरीबडी नो ना, फिमेल एक्स. हे बेसिक आहे स्टुडंट्स, 9th मध्ये आहात. फिमेल कडे सेक्स क्रोमोझोम एक्स एक्स आहे, मेल कडे सेक्स क्रोमोझोम एक्स वाई आहे. सो नॉर्मल फिमेल कडे एक्स एक्स पाहिजे, पण टर्नर सिंड्रोम फिमेल कडे एक्स 0 असतो, म्हणजे एक एक्स क्रोमोझोम कमी आहे. सो इथे टोटल क्रोमोझोम किती? 45, बिकॉज एक कमी आहे. 44, 45 एक नाही आहे इथे. अँड जनरली फिमेल स्टेराइल असतात. वी हॅड ऑलरेडी डिस्कस्ड की जे फिमेल असतात ते स्टेराइल असतात. स्टेराइल मीन्स कॅनॉट रिप्रोड्यूस, कॅनॉट गिव्ह बर्थ टू यंग वन्स और कॅनॉट रिप्रोड्यूस. तसंच अजून एक टॉपिक असंच पाहिला होता आपण, विच इज क्लीन फिल्टर, in which male are the sufferer. I hope आठवत आहे तुम्हाला. You will even get notes after this video session. Notes आहेत ते वाचा, ते लिहून घ्या. It will be very helpful to you. Okay? So clean filter, I hope clean filter आठवत असेल. Clean filter syndrome मध्ये male are the sufferer. Okay students? क्लीन फिल्टर मध्ये सफरर कोण असतो? मेल. नॉर्मल मेल, इफ आय एम टॉकिंग अबाउट अ नॉर्मल मेल, एक नॉर्मल मेल बद्दल जर सांगायचं झाला तर नॉर्मल मेल विल हॅव 44 प्लस XY. सेक्स क्रोमोझोम काय असतो? XY. पण क्लीन फिल्टर मेल मध्ये इट इज 44 प्लस XXY. कॅन एव्हरीबडी सी प्रॉब्लेम काय झालाय? एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोझोम. हियर इज 1 एक्स्ट्रा एक्स chromosome, and this one extra chromosome is called trisomy of X chromosome. There is trisomy of X chromosome. एक X chromosome जास्त झाला. जनरली मेल सफरर असतात. मेल कडे सेक्स क्रोमोझोम काय पाहिजे होता? 44 प्लस XY. परफेक्टली कॉम्बिनेशन कसं पाहिजे होतं? 44 प्लस XY. बट हियर व्हाट इज द प्रॉब्लेम? 44 प्लस XXY है, एक एक्स्ट्रा सेक्स क्रोमोझोम है. दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट एज ट्राइसोमी ऑफ सेक्स क्रोमोझोम. विच X? आता इथे परत टोटल क्रोमोझोम किती असेल? 44, 45, 46, 47. So total sex chromosome is 47. I hope सगळ्यांना समजला 47 कसा? 44 तर बॉडी क्रोमोझोम आहे. दोन सेक्स क्रोमोझोम तर असतातच. जनरली 46 असतो. ओके, बट नाउ एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोझोम झालाय. सो देयर आर टोटल 47 क्रोमोझोम्स. क्लियर एव्हरीबडी? सो दिस इज व्हाट इज क्लीन फिल्टर सिंड्रोम. अगेन मेल मध्ये एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोझोम आल्यामुळे मेलचे रिप्रोडक्टिव्ह ऑर्गन्स प्रॉपरली डेव्हलप होणार नाही. अँड अगेन मेल विल नॉट एबल टू रिप्रोड्यूस. ओके, मेल विल नॉट एबल टू रिप्रोड्यूस. सो इफ मेल विल नॉट एबल टू रिप्रोड्यूस, देन वी विल से male are sterile. What does this word sterile means? Cannot reproduce. Okay everybody? So these are the 3 chromosomal disorders about which we already discussed in the last lecture. Already these points were being discussed in the last lecture. And हे जेवढे disorders झाले, the reason behind it is increase or decrease in chromosome number. Okay, whatever disorder, हे जे काय disorder झालाय, that is because of increase in chromosome number or decrease in chromosome number. Okay students, now what we are supposed to see is, आज जो अजून एक पार्ट राहिलाय जेनेटिक्सचा, त्याच्यामध्ये आपण आज बघणार आहोत की व्हॉट इफ स्ट्रक्चर ऑफ जीन चेंजेस. ओके,
निर्देशांक काय होऊ शकतो. हे जे डिसऑर्डर्स आता आपण पाहिले होते दॅट वॉज ड्यू टू चेंज इन क्रोमोझोम नंबर. ओके, क्रोमोझोम नंबर कमी किंवा जास्त झाल्यामुळे व्हॉट एव्हर चेंज वी कॅन सी तो आपण पाहिला. नाउ व्हॉट वी आर सपोज टू सी इज व्हॉट इफ देयर इज म्युटेशन. What if there is mutation? Now the first of all the question come, what is mutation? I hope everybody know this word, what is mutation. Mutation is nothing but change in structure of chromosome or any gene due to radiation or some chemical substances or some other factors. Okay, so when you're talking about mutation, we can simply say that it is a change in the structure of chromosome or gene due to certain substances. Generally we use the word certain substances. Okay, so there is change in structure of chromosome. The structure of chromosome can change, as you can see the word written over here. Structure of chromosome can change. Structure, I'm not talking about the number. Already number part we had completed and we had seen ki number कमी किंवा जास्त झाला तर काय होणार आहे. Now it is about structure. Suppose due to certain radiations or certain other chemicals, if the what we can say structure of chromosome changes, then that process is called mutation, and this mutation also leads to genetic disorder. Okay, this mutation also leads to genetic disorder. And now you must be thinking ki what are these certain substances. So these can be radiations. Most common is radiation, UV radiations and all. Okay, so please remember that now the disorder about which we are going to study is due to mutation. Now mutation can be of single gene, it can be of 2 genes or 3 genes are getting affected. नंबर वेगवेगळा असेल. ओके, एखादा जीन अफेक्ट झाला असेल, 2 जीन अफेक्ट झाले असतील, 3 जीन म्युटेशननी अफेक्ट झाले असतील. सो मोनोजेनिक, डायजेनिक, ट्रायजेनिक डिसऑर्डर असा वर्ड वापरतो. सो सपोज इफ ड्यू टू म्युटेशन 1 जीन इज अफेक्टेड. ओके, if due to mutation 1 gene, any 1 gene is getting affected, then such mutation is called, such disorder is called monogenic disorder. Okay, such disorder will be called monogenic disorder. It is a monogenic. Mono means 1, genic. Clear everybody? So now you must be clear that what we are going to discuss. We are going to discuss about disorders which will be caused due to mutation. म्युटेशन मुळे जे काय डिसऑर्डर होणार आहे आता आपण त्याच्याबद्दल बोलणार आहोत. ओके, आय होप एव्हरीबडी इज क्लिअर की म्युटेशन काय आहे. इट इज सिम्पली अ चेंज इन स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोझोम और जीन ड्यू टू सर्टन सबस्टन्सेस. काही सबस्टन्सेस मुळे क्रोमोझोमच्या स्ट्रक्चर किंवा एखाद्या जीनचा स्ट्रक्चर जर चेंज झाला तर त्या सडन अँड स्पॉन्टॅनियस प्रोसेसला म्युटेशन म्हणतात. ओके, इट इज अ व्हेरी सडन अँड स्पॉन्टॅनियस प्रोसेस, मतलब पटकन होणारा चेंज आहे. ओके, अँड तो चेंज पुढे इनहेरिट होतो फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन. सो दॅट्स वाय असं म्हणतो की म्युटेशन कॅन लीड्स टू जेनेटिक डिसऑर्डर. आपण जो डिसऑर्डर बघणार आहोत त्याच्यामध्ये एकच जीन अफेक्टेड आहे. सो दॅट्स वाय it will be known as monogenic disorder. Okay, so now we will see this monogenic disorders ki what are the monogenic disorders, काय काय monogenic disorders होऊ शकतात जर एखादा जीनचा म्युटेशन झाला तर. मी तुम्हाला 2च डिसऑर्डर बद्दल शिकवणार आहे जो 2 खूप इम्पॉर्टंट आहे at this level. Okay, so now what we are going to read is monogenic
monogenic disorder. Okay, this is what we are going to read now. Monogenic disorder due to mutation. हे disorder कशामुळे होतो है? This disorder is due to mutation. I hope everybody understood what is mutation. एखादा sudden and spontaneous reaction मुळे एखादा क्रोमोझोमचा किंवा जीनचा स्ट्रक्चर जर बदलतो और change होतो, that is what is called mutation. And if there are mutation is of only one gene, then we called it as monogenic. Okay, so now the first monogenic disorder about which we are going to study is your albinism. This is the first disorder about which we are going to read. Now first of all let me tell you that जैसा कि टॉपिक काय आहे आपला monogenic disorder means this disorder is due to change in one gene. एखादा जीनच्या स्ट्रक्चर मध्ये चेंज झाल्यामुळे हे डिसऑर्डर झालाय. कुठला डिसऑर्डर? अल्बिनिझम. ओके, सो दिस इज द फर्स्ट थिंग अबाउट विच वी विल बी डिस्कसिंग. नाउ I need to tell you what is happening. What is happening actually in albinism? काय होत असेल albinism मध्ये? So first of all, let me tell you one very important thing. That in your body there is a pigment, melanin pigment. Okay, in your body there is one pigment, melanin. Now what this melanin is doing? So you have a skin color, you have a hair color, you have color of your eyes. Yes or no? आपल्या सगळ्यांच्या स्किनचा एक कलर आहे, कुणाचा फेअर आहे, कुणाचा ब्राऊन आहे, कुणाचा डार्क स्किन कलर आहे. एव्हरीबडी हॅज अ कलरेशन टू देअर हेअर. Okay, like you have brown hair or you have black hair, black brown mixed hair. Same way मध्ये you have coloration to your eyes, blue eyes and brown eyes, different black eyes. Okay, your iris is colored, so that every coloration is due to melanin. So what is this melanin is going to do? This melanin is a pigment which is produced due to a particular gene. ओके, हे मेलानिन पिगमेंट प्रोड्यूस होतो ड्यू टू अ पर्टिक्युलर जीन. एखादा पर्टिक्युलर जीन मुळे हे मेलानिन पिगमेंट प्रोड्यूस होतो. ओके, अँड दिस मेलानिन पिगमेंट गिव कलर टू योर आईज, hair, skin. So it is very important. Yes or no? पिगमेंट खूप इम्पॉर्टंट आहे बिकॉज तुमचा जेवढा जास्त मेलानिनचा लेवल असेल तेवढा जास्त डार्क स्किन कलर असेल. मेलानिनचं लेवल जेवढा कमी असेल तेवढा स्किन फेअर असेल. ओके, बट मेलानिन इज व्हेरी इम्पॉर्टंट बिकॉज मेलानिन इज गोइंग टू गिव्ह color to your body, different parts of your body like eye, hair, skin, everything. Now it is due to a particular gene. So suppose this gene which gives pigment to melanin undergo mutation. Means there is some change in that gene. So mutation, melanin will not be produced. Okay, melanin चा production होणार नाही. And if melanin will not be produced, then your body parts like eye, hair, skin will not have a particular color. There will be no coloration. Okay, that is what I am trying to say. कि albinism एक genetic disorder आहे. Albinism is a genetic disorder. Okay, and in this genetic disorder, the most important thing which take place is that melanin pigment
is not produced. Please mark it. Melanin pigment is not produced. Body cannot produce melanin. It is very difficult for the production of melanin. Melanin pigment is not produced because gene which is going to produce melanin, तो gene mutate झाला है. That's why that gene will not able to produce melanin. So that is what happens in albinism. की मेलॅनिनचं प्रोडक्शन होत नाही. And मेलॅनिनचं प्रोडक्शन नाही झाल्यामुळे स्किन पेल होतात. Okay, your skin become pale and hairs white होतात. Eyes become pink. You must have seen persons around you. जर हे पिगमेंट प्रोड्यूस नाही झालं, बॉडी मध्ये मेलॅनिन नसेल, देन तुमच्या बॉडी पार्ट्सला कलरेशन नसणार आहे. आय विल बिकम पिंक, स्किन विल बिकम पेल, एकदम पेल असणार आहे, एकदम डिफरंट टाइप ऑफ व्हाइट कलरेशन विल कम टू युअर स्किन. ओके, हेयर्स विल बिकम व्हाइट. So this disorder is albinism, which occur when the gene producing melanin is undergo mutation. I hope everybody is clear. खूपच सिंपल कॉन्सेप्ट आहे, म्हणजे फारसा काही अवघड कॉन्सेप्ट नाहीये हे. मोनोजेनिक डिसऑर्डर म्हणजे एखादा जीन अफेक्ट झालाय, एक जीन मोनोजेनिक आहे, मीन्स वन जीन इज गेटिंग अफेक्टेड. कसं अफेक्ट होतोय? ड्यू टू म्युटेशन. मी सांगितलं म्युटेशन काय आहे? सडन चेंज इन क्रोमोझोम स्ट्रक्चर और जीन. जीनच्या स्ट्रक्चर किंवा क्रोमोझोमच्या स्ट्रक्चर मध्ये सडन चेंज झाला, दॅट इज व्हॉट इज म्युटेशन. सो फर्स्ट जो एक्झाम्पल आपण घेतलं दॅट इज अल्बिनिझम, विच इज अ जेनेटिक डिसऑर्डर. इट पासेस फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन. ओके, बिकॉज एखादा जीन जर एखादा जनरेशन मध्ये म्युटेट झालाय, सो मे बी इट विल पास थ्रू जनरेशन्स. ओके, नाउ व्हॉट हॅपन इन अल्बिनिझम? जो जीन मेलॅनिन प्रोड्यूस करतो, जीन विच विल प्रोड्यूस मेलॅनिन, that gene undergo mutation. And as the gene undergo mutation, some change will take place. It is obvious now, if gene will undergo mutation, then some change will take place. And due to that change in gene, body will not able to produce melanin. Now everybody know what is the importance of this melanin. It is going to give color to your eyes, skin and hair. Now if melanin will not be there, then it is very simple. What will happen? Eye, skin and hair coloration will not be there. Okay, eye, skin, hair ह्यांचा coloration नसणार आहे. Eye will become something pink, skin will become pale, okay, hair will become white. So some such type of mechanisms will occur. So this is a monogenic disorder. This is the first monogenic disorder, albinism. तुम्ही तुमचा शेजारी किंवा कधीतरी लाईफ मध्ये नक्की अल्बिनिझम पर्सनला स्पॉट केला असेल. एकदम डिफरंट स्किनच्या व्हाईटनेस एकदम वेगळा असतो. ओके, आणि आईज पिंक असतात. एक्सेस अल्बिनिझम असेल तर हेअर व्हाईट असतात, ब्लॅक ब्राऊन कलरेशन येत नाही, बिकॉज मेलॅनिन इज ऍबसेंट. मेलॅनिन इज अ पिगमेंट. ओके, ना आईजच्या जे रेटिना वगैरे असतात त्याला कलरेशन भेटत नाही. वाय? बिकॉज मेलॅनिन इज ऍबसेंट इन रेटिना. ओके, व्हेरी सिंपल. आई मध्ये रेटिना असतो, त्या रेटिनाला मेलॅनिन लागतो कलरेशन साठी, बट नाहीये. सो आईज बिकम पिंक. आईचा जो कलरेशन असतो तो पिंक असतो. इवन प्रॉपर विजन पण नसणार आहे. ओके, यू विल नॉट एबल टू प्रॉपरली सी द थिंग्स. सो आय होप एव्हरीबडी इज क्लिअर विथ दिस फर्स्ट डिसऑर्डर विच इज अल्बिनिझम. नाउ वी विल गो टू द सेकंड डिसऑर्डर. Okay, so now we will go to the second disorder, and the second disorder is sickle cell anemia. Again, it is a monogenic disorder. So now it is why the disease is named so, sickle cell anemia. डिझीजचं नाव असं का आहे? काहीतरी थोडं डिफरंट नाहीये का डिझीजचं नाव? सिकल सेल एनीमिया. So what is this sickle cell anemia? First of all, I will tell you in what is anemia. Okay, first of all, listen properly. What is anemia? So anemia is a condition in which there is less
hemoglobin. Okay, everybody know what is hemoglobin? Hemoglobin is present in RBC. Okay, सगळ्यांना हे माहितीच असेल, हे खूप कॉमन आहे, बेसिक गोष्टी आहे, अभ्यास होत असेल तर सगळ्यांच्या लक्षात असेल की what is hemoglobin? So hemoglobin is a pigment which is present in RBC and the function of hemoglobin is to carry oxygen. Okay, the function of RBC is to carry oxygen. So this is what is the function of hemoglobin. Hemoglobin oxygen carry करणार आहे. एनिमिया एक असा कंडिशन आहे ज्याच्यामध्ये बॉडीमध्ये हेमोग्लोबिनचं प्रमाण खूप कमी असतो. ओके, देयर इज लेस हेमोग्लोबिन इन द बॉडी. दॅट इज व्हॉट इज एनिमिया. ओके, नाउ देयर इज टू मोर वर्ड, सिकल सेल. I will explain you what is sickle cell. First of all, let's talk about hemoglobin in detail. थोड़ा सा hemoglobin बद्दल बोलूया. So hemoglobin एक pigment आहे. Okay, hemoglobin RBC मध्ये असणारा एक pigment आहे. What is hemoglobin? So it is pigment on RBC. Okay, hemoglobin is a pigment on RBC. आता प्रश्न असा आहे that what is the composition of hemoglobin? Hemoglobin is made up of what? So let me tell you, hemoglobin is made up of protein. Hemoglobin is made up of protein. The whole hemoglobin is made up of protein. Protein combines together to form hemoglobin, which is present on RBC. Now, this protein are made up of amino acid. Already we had studied biomolecules. We had seen that protein is made up of amino acid. Now hemoglobin form a chain. Suppose student, these are the chain of amino acid. Amino acid 2, amino acid 3, amino acid 4, amino acid 5, amino acid 6, amino acid 7, amino acid 8. Like this, it is a chain of amino acid which is present in hemoglobin. Because hemoglobin is a protein. Okay, so this is the chain of amino acid which is present in hemoglobin. I hope प्रत्येकाच्या लक्षात आलंय की आपण काय बोलतोय. हेमोग्लोबिन एक प्रोटीन आहे. Okay, means hemoglobin is made up of protein which is amino acid. Protein is made up of amino acid. Okay, and hemoglobin एक पिगमेंट आहे. So suppose एवढे सगळे amino acid आहे. पोझिशन आहे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेव्हन्थ अँड 8. अजून असतील पुढे, मी 8 पर्यंत ड्रॉ केला. सो जो हेमोग्लोबिन आहे ना, त्याचा जो 6th नंबरचा अमायनो ऍसिड आहे, इट इज ग्लुटामिक ऍसिड. कुठला अमायनो ऍसिड आहे? ग्लुटामिक ऍसिड. जो 6th नंबरवर अमायनो ऍसिड आहे, दॅट इज ग्लुटामिक ऍसिड. ओके, आय होप एव्हरीबडी इज गेटिंग मी. कन्फ्युजन होत नसेल. So as we were discussing sickle cell anemia, so as I told you, कि first of all it is very important to understand the structure of hemoglobin. So I just now I told you that if you are talking about hemoglobin, then it is a chain of amino acid and it is a pigment which is present on RBC. Okay, hemoglobin is present on RBC and its function is to carry oxygen. What is the function of hemoglobin? The function of hemoglobin is to carry oxygen. Now as I told you कि hemoglobin protein नी तयार झालेला आहे. Okay, hemoglobin is made up of protein. Protein म्हणजे indirectly amino acid. Okay, when we are talking about protein, indirectly amino acid नी तयार झाला आहे. So chain of amino acid आहे असा. असे खूप सारे चेन ऑफ अमायनो ऍसिड आहे. ए म्हणजे अमायनो ऍसिड. आता सिकल सेल एनिमिया कशामुळे होतो? आय होप प्रत्येकाला आठवत आहे की आपला कुठला टॉपिक चाललाय. आपला टॉपिक चाललाय सिकल सेल एनिमिया. ओके, सो सिकल सेल एनिमिया कशामुळे होतो? हे पोझिशन बघा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, 8 अँड सो ऑन. ओके, सो 6th पोझिशनवर, या 6th पोझिशनवर जो अमायनो ऍसिड आहे हेमोग्लोबिन मध्ये, तो ग्लुटामिक ऍसिड आहे. कुठला ऍसिड आहे स्टुडंट्स? ग्लुटामिक ऍसिड. ओके,
सो 6th पोझिशनवर जो अमायनो ऍसिड आहे हेमोग्लोबिन मध्ये दॅट इज ग्लुटामिक ऍसिड. बट जसा की मी सांगितलं की म्युटेशन होतोय बिकॉज आपण मोनोजेनिक डिसऑर्डर बघतोय. सो ड्यू टू म्युटेशन व्हॉट विल हॅपन, ग्लुटामिक ऍसिड विल बी रिप्लेस्ड बाय व्हॅलिन. ओके, this glutamic acid is replaced and 6th position वर कोण येतो, व्हॅलिन. This is replaced. Okay, so proper हेमोग्लोबिनचा शेप डिस्टर्ब होतो. I hope everybody is getting. आपण सिकल सेल एनिमिया बद्दल बोलतोय. सो फर्स्ट ऑफ ऑल सिकल सेल एनिमिया मध्ये नेमकं काय होतो. सो सिकल सेल एनिमिया मध्ये जो हेमोग्लोबिन आहे विच कॅरी ऑक्सिजन विच इज प्रेझेंट इन आरबीसी, त्या हेमोग्लोबिनचा जो स्ट्रक्चर आहे त्या स्ट्रक्चर मध्ये जो 6th अमायनो ऍसिड आहे जो की ग्लुटामिक ऍसिड असतो, म्युटेशन झाल्यामुळे ग्लुटामिक ऍसिड इज रिप्लेस्ड बाय व्हॅलिन. सो हेमोग्लोबिन मध्ये म्युटेशनमुळे ग्लुटामिक ऍसिडच्या जागेवर काय येतो, व्हॅलिन. सो व्हॅलिन आला की शेप ऑफ हेमोग्लोबिन डिस्टर्ब. व्हॅलिन आल्यामुळे स्ट्रक्चर हेमोग्लोबिनचा डिस्टर्ब होतो अँड ह्याच्यामुळे शेप ऑफ आरबीसी ऑल्सो डिस्टर्ब अँड ह्याच्यामुळे आरबीची पण शेप डिस्टर्ब होते. आय होप सगळ्यांना कळलं की हेमोग्लोबिनचा स्ट्रक्चर कसा डिस्टर्ब झाला. हेमोग्लोबिन मध्ये जो 6th पोझिशन आहे तिथे ग्लुटामिक ऍसिड आहे. ओके, बट म्युटेशनमुळे तिथे व्हॅलिन आला. सो अमायनो ऍसिड चेंज झाला अँड अमायनो ऍसिड चेंज झाल्यामुळे हेमोग्लोबिनचा जो स्ट्रक्चर आहे तो डिस्टर्ब झाला अँड हेमोग्लोबिनचा स्ट्रक्चर डिस्टर्ब झाला म्हणून आरबीसीचा पण स्ट्रक्चर डिस्टर्ब झाला. नेमका काय डिस्टर्ब झाला, असा राऊंड होता आरबीसी. ओके, आरबीसी असा राऊंड होता. ऍक्च्युअल आपल्या बॉडीमध्ये आरबीसी कसा आहे, असा राऊंड. बट सिकल सेल एनिमिया मध्ये तो हाफ मून शेप किंवा सिकल शेपचा होतो, असा लाईक दिस. ओके, नाउ दिस इज आरबीसी. हे आरबीसी कधी दिसणार आहे, सिकल सेल एनिमिया मध्ये. आता कळलं ह्याला सिकल सेल का म्हणतात, बिकॉज आरबीसी बिकम लाईक दिस. नाउ आरबीसी इज सिकल शेप. सिक्कल सगळ्यांना माहिती असेल, ते शेतात कापायला घेतात बघा, असा राऊंड असतो आणि त्याला मग अशी एक दंडी असते, ह्याला सिक्कल म्हणतात. तो शेतात वगैरे कापायला घेतात. आरबीसी एक्झॅक्टली त्या सिक्कलच्या शेप सारखं होतो. सो दॅट्स वाय इट इज कॉल्ड सिक्कल सेल एनिमिया. वाय एनिमिया, बिकॉज हेमोग्लोबिनचे प्रोडक्शन कमी होतो. सो हे होतं सिक्कल सेल एनिमिया मध्ये. दिस इज व्हॉट हॅपन्स. हे असं झालं तर त्या आजारला आपण सिक्कल सेल एनिमिया म्हणतो. आय होप प्रत्येकाला कळलंय की नेमकं काय झालं. तुमच्या आरबीसी मध्ये जो हेमोग्लोबिन होता पिगमेंट जो ऑक्सिजन कॅरी करतो, तो एक प्रोटीनचा चेन आहे. ओके, हेमोग्लोबिन इज मेड अप ऑफ प्रोटीन अँड प्रोटीन इनडायरेक्टली अमायनो ऍसिडच्या चेननी तयार झाला आहे. सो दिस इज द अमायनो ऍसिड चेन. ओके, आता या चेन मध्ये 6th पोझिशनवर ग्लुटामिक ऍसिड असतो. कुठला ऍसिड असतो, ग्लुटामिक ऍसिड. रूल हेच आहे की हेमोग्लोबिनच्या 6th चेनवर ग्लुटामिक ऍसिड असतो. बट ॲज आय टोल्ड यू की म्युटेशन झाला कुठलाही जीनचा की 6th पोझिशनवर असणारा जो ग्लुटामिक ऍसिड आहे त्याची जागा व्हॅलिन घेतो. ओके, सो जर ग्लुटामिकच्या जागेवर व्हॅलिन आला तर हेमोग्लोबिनचा शेप डिस्टर्ब होतो अँड हेमोग्लोबिनचा शेप डिस्टर्ब झाला म्हणजे आरबीसीचा पण शेप डिस्टर्ब होणार आहे. ओके, अँड इफ आरबीसीचा शेप डिस्टर्ब जो वर्ड आपण यूज करतोय त्याच्यामध्ये हे असा दिसतो. आधी आरबीसी असा राऊंड होता. आधी आरबीसी असा राऊंड होता. ओके, नंतर आरबीसी काय झाला, असा हाफ मून और सिक्कल सेल. म्हणून ह्याला म्हणतात सिक्कल सेल एनिमिया. एनिमिया म्हणजे लो हेमोग्लोबिन प्रोडक्शन. आता जर एखादा पर्सनला सिक्कल सेल एनिमिया असेल तर नेमकं त्या पर्सनला काय प्रॉब्लेम होत असेल आता ते बघायचं आपल्याला.
ओके, आय होप इथपर्यंत सगळ्यांना क्लिअर आहे की सिकल सेल कसं झाला. ओके, पण आता प्रश्न असा आहे की सिकल सेल एनिमियामध्ये नेमकं सिम्पटम्स काय आहे किंवा प्रॉब्लेम काय आहे. सो लेट मी टेल यू, सिकल सेल एनिमियाचे जे पेशंट्स असतात, जर कुणाला सिव्हिअर सिकल सेल एनिमिया असेल, then the person will die. It will not survive. जर कुठलाही इन्फॅन्टला, बेबीला, ते पर्सनची गरजच नाहीये, मी बेबी बद्दल बोलते की जर कुठल्या बेबीला सिकल सेल एनिमिया असेल, जन्म झाला आणि सिकल सेल एनिमिया आहे अँड दॅट टू खूप सिव्हिअर आहे, then the baby will die. It will not able to survive. रिझन हे आहे की सिकल सेल एनिमिया मध्ये काय होतं, ऐका नीट. इन सिकल सेल एनिमिया, जर एखाद्या पर्सनला सिकल सेल एनिमिया असेल तर आरबीसी कसा होतो, सिकल सेल. ओके, आता आरबीसी असा होता, आरबीसी कसा झाला, असा शेपचा झाला. ओके, इन दिस वे सिकल शेप्ड. सो या केसमध्ये, या सिच्युएशन मध्ये हेमोग्लोबिन जास्त असेल, कारण राऊंड आहे, परफेक्ट स्पेस आहे. सो इथे हेमोग्लोबिन जास्त असेल, बट इथे हेमोग्लोबिन खूप कमी असेल. हेमोग्लोबिन विल बी व्हेरी लेस. का लेस असेल, कारण जागाच खूप कमी आहे, सरफेस एरिया कमी झाला. सो जर आरबीसी सिकल शेप झाला, देन देयर विल बी लेस हेमोग्लोबिन. हेमोग्लोबिन जेवढा कमी असेल तेवढा ऑक्सिजन कॅरिंग कॅपॅसिटी कमी होईल. इनडायरेक्टली लेस O2 कॅरिंग कॅपॅसिटी, ऑक्सिजन कॅरिंग कॅपॅसिटी रिड्यूस होणार आहे. सो बॉडीला हवं तेवढं ऑक्सिजन नाही भेटणार आहे. जे बॉडीचे इम्पॉर्टंट ऑर्गॅन्स आहेत, ऑर्गॅन लाईक लंग्स, किडनी, ब्रेन एक्सेट्रा, हे जेवढे ऑर्गॅन्स आहे ह्यांना हवं तेवढं ऑक्सिजन नाही भेटणार आहे. सो ॲज दे विल नॉट गेट सफिशियंट ऑक्सिजन, जेवढं ऑक्सिजन पाहिजे तेवढं ऑक्सिजन नाही भेटणार आहे. सो दीज ऑर्गॅन्स विल गेट डॅमेज, अँड जर ऑर्गॅन डॅमेज झाला then it will ultimately lead to death. Clear everybody? So sickle cell anemia कशामुळे होतो ते मी तुम्हाला सांगितलं की हेमोग्लोबिनचा शेप चेंज होतो, हेमोग्लोबिनच्या स्ट्रक्चर मध्ये चेंज येतो. I told you what is the change. In place of glutamic acid there will be valine. Okay, actually glutamic acid should be there, but there will be valine. And if valine will come in place of glutamic acid, it will change the structure. Okay, so as it will change the structure, shape of RBC will also change. Okay, RBC is round earlier, as you can see in the diagram. This is the normal RBC, which is round, and this is sickle cell RBC. So as the shape of RBC will change, there will be less oxygen carrying capacity of hemoglobin. So oxygen carrying capacity is less. It means that every part of the body will not get sufficient oxygen. Okay, lungs, kidney, brain, these part of body will not get sufficient oxygen, and slowly they will get damage, and excess of damage of this organ will lead to death of the person. So I hope everybody is clear with the two monogenic disorder about which we studied. Okay, we studied about albinism. First monogenic disorder was albinism, and in albinism pigmentation is reduced. Okay, सगळ्यांना लक्षात आलं असेल की अल्बिनिझम मध्ये बॉडी मध्ये मेलॅनिन पिगमेंटच प्रोड्यूस्ड होत नाही. म्युटेशन झाल्यामुळे बॉडी कॅनॉट प्रोड्यूस मेलॅनिन, and melanin produce hot nahi. Because of that what happens, body ची skin white color चे होतात, hair white होतात, your eyes become pink. Okay,
एंड जो सेकेंड मोनोजेनिक डिसऑर्डर है, दिस इज द सेकेंड मोनोजेनिक डिसऑर्डर विच इज सिकल सेल एनीमिया. Okay, in this sickle cell anemia the most important thing is that की hemoglobinचा chain मध्ये problem आला. Okay, here the problem is with HB structure and I hope आतापर्यंत सगळ्यांना कळलं असेल की नेमका स्ट्रक्चर मध्ये काय प्रॉब्लेम आला. सिक्स्थ पोझिशन वर जो अमाइनो ऍसिड होता, glutamic amino acid, this glutamic amino acid is replaced by valine. Okay, so that is what is the change. And if a person have sickle cell anemia, then oxygen carrying capacity generally कमी होते. That's why marriage between two carrier or two sufferer is avoided. म्हणजे जर दोन असे लोक आहेत जे सिकल सेलचे कॅरियर आहेत, कॅरियर म्हणजे त्यांच्यामध्ये थोडाफार दिसतंय सिकल सेल एनिमियाचे सिम्पटम्स, तर त्या दोन माणसांच्या मध्ये लग्न झाला नाही पाहिजे. कारण जर दोन्ही माणसांच्या मध्ये लग्न झाला देन चान्स आहे की जो ऑफस्प्रिंग असेल त्याला सिव्हिअर सिकल सेल एनिमिया असेल, विच विल लीड टू डेथ ऑफ दॅट पर्सन. क्लिअर स्टुडंट्स? आय होप की इथपर्यंत तरी सगळ्यांना क्लिअर झालंय. आपण खूप सारे सिंड्रम्स बघितलेत, आपण डिझीज पाहिला. स्टुडंट, देयर इज अ डिफरन्स बिटवीन सिंड्रम अँड डिझीज. ओके, किंवा डिसऑर्डर, डिझीज, सिंड्रम ह्यांच्यामध्ये फरक असतो. दीज आर द डिसऑर्डर्स ऑफ द बॉडी अँड हे सगळेचे सगळे जेनेटिक डिसऑर्डर आहे. जेनेटिक मीन्स इट विल गेट ट्रान्समिटेड फ्रॉम युअर पॅरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग. ओके, हे सगळे डिझीज, जर पॅरेंटला अल्बिनिझम आहे तर ऑफस्प्रिंगला पण अल्बिनिझम होऊ शकतो. ओके, okay, so these are the five words, or these are the five disorders or syndromes which you have studied. I hope everybody remember ki first three, these three is due to change in chromosome number. In Down syndrome the chromosome is 47 instead of 46. The chromosome is 47, which is due to 21st trisomy. ओके, 21st क्रोमोझोम जास्त झाला, त्याचे टोटल 3 कॉपीज झाले. सो टोटल वी हॅव हाऊ मेनी? आपण कसं रिसेंबल करतो? 2n + 1 असं ना. सो हियर इट इज, इथेच जास्त आहे 45 + XX जर फिमेल असेल अँड 45 + XY जर मेल असेल. ओके, ये डाऊन सिंड्रोम दोघांनाही होऊ शकतो, मेल आणि फिमेलला. जर मेल असेल तर त्याच्या जिनोटायपिक असं असेल 45 बॉडी क्रोमोझोम, XX सेक्स क्रोमोझोम इफ इट इज अ फीमेल, and if it is a male 45 body chromosome and XY is the sex chromosome if it is male. Clear everybody? So 45 क्रोमोझोम झाला. ऍक्च्युअली कसं पाहिजे? 44 + XX फीमेल पाहिजे and 44 + XY मेल पाहिजे. ऍक्च्युअल असं आहे 44, 45, 46, टोटल 46 क्रोमोझोम. बट इथे 21st ची ट्रायसोमी होती, जसं की ऑलरेडी डिस्कस्ड होता. And the most common thing which you see is mental retardation. Okay, the second one is Turner syndrome, and I hope everybody know that in Turner syndrome female are the sufferer mostly
अँड टर्नर सिंड्रोम मध्ये काय होतो, एक्स मोनोझोमी मीन्स एक एक्स क्रोमोझोम कमी होतो, 44 प्लस x0. ऍक्च्युअल फिमेल 44 प्लस XX पाहिजे, बट हिअर इट इज 44 प्लस x0. मोस्टली फिमेल आर द सफरर. ओके. अँड टर्नर सिंड्रोम मध्ये नेमकं परत आपल्याला काय दिसतं, स्टेराइल फिमेल मीन्स फिमेल कॅनॉट रिप्रोड्यूस. Okay, and if a female or male cannot reproduce, student, we use the word sterile. Okay, now next is Klinefelter syndrome, where we will see X trisomy. Normal male 44 plus XY असतो, इथे 44 plus XXY झालेला असतो, एक X क्रोमोझोम जास्त झालेला असतो, मोस्टली मेल मध्ये दिसतं. अँड अगेन सिच्युएशन काय आहे, मेल स्टराईल. ओके. अँड हे ऑल 3 डिसऑर्डर्स होतात क्रोमोझोम नंबर चेंज झाल्यामुळे, बट दीज 2 आर मोनोजेनिक डिसऑर्डर. अल्बिनिझम मध्ये काय होतो, नो मेलॅनिन फॉर्मेशन. मेलॅनिन पिगमेंटचा फॉर्मेशन कमी होतो किंवा नसतो, ज्याच्यामुळे स्किन व्हाईट दिसणार, हेअर व्हाईट दिसणार. जर एक्सेस अल्बिनिझम आहे तर आईज मध्ये रेटिनाला कलर भेटत नाही, आईज बिकम पिंक अँड ऑल. सिकल सेल एनिमिया मध्ये काय होतं, HBचा प्रॉब्लेम आहे, हेमोग्लोबिनचं स्ट्रक्चर चेंज होतो. ओके स्टुडंट्स, सो दीज आर द बेसिक टॉपिक्स ऑफ द चॅप्टर जेनेटिक्स. ओके. जेनेटिक्सला मी 2 पार्टमध्ये डिवाइड केला होता. आय होप एव्हरीबडी रिमेंबर. फर्स्ट पार्ट वॉज जेनेटिक्स 1 अँड सेकंड पार्ट वॉज जेनेटिक्स 2. ओके. जेनेटिक्स 1 मध्ये मी मेंडेलिझम शिकवलं तुम्हाला, मोनोहायब्रिड क्रॉस, डायहायब्रिड क्रॉस, ते सगळं होतं जेनेटिक्स 1 मध्ये. अँड इन जेनेटिक्स 2 I taught you chromosome का structure, importance of chromosome, okay, shapes of chromosome, metacentric, telocentric, हे तुम्हाला माहिती आहे ऑलरेडी. अँड क्रोमोझोमल डिसऑर्डर, की इफ क्रोमोझोमचा नंबर कमी किंवा क्रोमोझोमचा नंबर जास्त झाला, देन व्हॉट टाइप ऑफ डिसऑर्डर यू कॅन फेस. ओके. एखाद्याला काय डिसऑर्डर होऊ शकतो जर क्रोमोझोमचा नंबर कमी किंवा क्रोमोझोमचा नंबर खूप जास्त झाला तर. ओके. सो हे सगळं तुमचा शिकून झालाय. सो वी हॅड ऑलमोस्ट कम्प्लीटेड जेनेटिक्स. सिकल सेल एनिमिया मध्ये स्टुडंट्स थोडासा एक पॉइंट आहे की सिकल सेल एनिमिया मध्ये पर्सनकडे 2 टाईपचे जीन असतात, HbA and HB small s. जर जीन HbA आहे means person is normal. If the person has HbA gene, then it indicates that person is normal. Okay? But if there is HbS, A चा म्युटेशन झाला आणि तो काय झाला, HbS, then this is the sickle cell causing gene. This HbS is going to cause sickle cell anemia. I hope सगळ्यांना समजतंय की जर HbA असेल then it is normal, the person is normal. पण जर HbA चा म्युटेशन झाला and gene is HbS now, then the presence of that HbS gene indicate sickle cell anemia. Okay? आता एक कंडिशन आहे, ते प्लीज जरासा तुम्ही लक्षात ठेवा. इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. सगळ्यांनी प्लीज जरा नीट ऐका. HbA असेल मीन्स नॉर्मल, बट इफ दिस HbA अंडरगो फ्रिक्वेंट म्युटेशन, सगळ्यांना माहिती आहे व्हॉट इज म्युटेशन, सडन चेंज, and then there will be a gene HbS. This HbS indicate sickle cell anemia. ओके. तो आता कंडिशन काय आहे ते मला तुम्हाला सांगायचं. फर्स्ट कंडिशन,
की मेल फिमेल दोघांकडे दोन्ही नॉर्मल जीन असतील. HBA दोन क्रोमोझोम्स असतात, दोन्ही क्रोमोझोमकडे जीन नॉर्मल आहे. HBA. So it indicates that the person is normal. Okay. Second case आहे एक HBA दूसरा HBS. सो तर या केस मध्ये बघा स्टुडंट्स, थोडासा मेंडल आठवा. मेंडल मध्ये एक रूल होता डॉमिनंटचा. सो या केस मध्ये काय होणार आहे, एक HBS आहे, सो पूर्णपणे सिकल सेल दिसणार नाही. सो दीज विल बी कॅरियर. कॅरियर मीन्स some cell will become sickle shaped. Not all but some. काही सेल्स फक्त सिकल सेल होतील. ओके, म्हणजे काही आरबीसी असा वर्ण असं होतील, काही, नॉट ऑल. या केसमध्ये, सेकंड केसमध्ये, सो हे कॅरियर कॅन सर्वाइव्ह. दे कॅन सर्वाइव्ह कारण ह्यांच्याकडे काही नॉर्मल आरबीसी पण आहे आणि काही सिकल सेल आरबीसी पण आहे. सो थोडाफार डिफिकल्ट असेल सर्वाइव्ह करणं, बट स्टिल दे कॅन सर्वाइव्ह. विच वन? दिस कॅरियर. बट इफ एखादा इंडिव्हिज्युअल कडे HBS आहे दोन्ही, then this is severe sickle cell anemia. जर कुठल्या बेबी मध्ये असा दिसला, then they will die. नो चान्स ऑफ सर्वायवल. कारण ऑलमोस्ट बॉडीमध्ये जितके हेमोग्लोबिन असतील सगळेचे सगळे हेमोग्लोबिनच्या कन्व्हर्जन सिकल सेलमध्ये झालेला असेल. ओके, कारण हे सिव्हिअर आहे. सो ह्याच्यामध्ये वी कॅन से की जितके आरबीसी आहे, ऑल आरबीसी, बॉडीचे जेवढे आरबीसी आहे सगळे सिकल सेल शेपचे होतील. सो इट विल बी व्हेरी डिफिकल्ट टू सर्वाइव्ह. सो द पर्सन विल डाय. सो सिकल सेल एनिमिया मध्ये हे 3 कंडिशन्स आहे, जो प्लीज तुम्ही लक्षात ठेवा. HBA नॉर्मल जीन असतो, ऑलमोस्ट प्रत्येक ऑर्गॅनिझम मध्ये HBA असतो नॉर्मल. हे HBA असेल तर आरबीसी असा दिसतो, राउंड आरबीसी. बट जर म्युटेशन झाला, म्युटेशन कॅन बी ड्यू टू रेडिएशन, ड्यू टू सम हार्मफुल केमिकल्स. ओके, सो इफ म्युटेशन झाला then you get a gene HBS. So it's sickle cell anemia like this. Okay, so या केस मध्ये पर्सन नॉर्मल आहे कारण दोन्ही जीन नॉर्मल आहे. या केस मध्ये एक जीन नॉर्मल आहे, एक जीन सिकल सेलचा आहे. सो 100% सिकल सेल नसणार आहे. सो आपण त्यांना कॅरियर म्हणतो. ज्यांच्याकडे 100% डिसीज नसतो, वी कॉल देम कॅरियर अँड दे विल सर्वाइव्ह. कारण त्यांच्याकडे काहीच आरबीसी सिकल सेल होणार आहे. ह्याच्यामुळे काही राउंड आरबीसी असतील, ह्याच्यामुळे काही सिकल सेल आरबीसी असतील. ओके, बट हे जो थर्ड केस आहे HBSच्या, ह्याच्यामध्ये एक पण आरबीसी नॉर्मल नसेल, सगळेचे सगळे सिकल सेल शेपचे असतील. अँड असं जर असेल, इफ दिस विल बी द सिच्युएशन, देन द पर्सन विल डाय. Okay, so with this student we had completed the topic genetics, and now we will move to the next topic. Your next video contains structure of DNA and RNA. Okay, so already nucleotide एक टॉपिक होता जो मी शिकवला होता while doing biomolecules. So I hope प्रत्येकाला तो न्यूक्लियोटाइड आठवतोय, बिकॉज बेस्ड ऑन दॅट न्यूक्लियोटाइडचा कॉन्सेप्ट मी DNA आणि RNA चे स्ट्रक्चर्स एक्सप्लेन करणार तुम्हाला. ओके, सो नेक्स्ट व्हिडिओ इज ऑल अबाउट युअर स्ट्रक्चर ऑफ DNA and structure of RNA.